الجنة والنار
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم
سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وعد وهين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستعينك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد واجعله واجبه ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا بالتقوى والاستقامة وأعصمنا من غربة الندامة في الهادي والمال إنك سميع الدعاء وصل الله جلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما تبارك ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانه وبحمده عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاعتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاعتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاعتك والنار يا عليم شري منا لا تأتي بشبر عنا وآتنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم شري منا لا تأتي بشبر عنا وآتنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عليم شري منا لا تأتي بشبر عنا وآتنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل مخطوبنا في من نزل إنك لطيف لم تزل مخطوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل مخطوبنا في من نزل إنك لطيف لم تزل مخطوبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل مخطوبنا في من نزل إنك لطيف لم تزل مخطوبنا والمسلمين يا لطيف بخلقه يا عالم بخلقه يا لطيف بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عالم بخلقه يا لطيف بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عالم بخلقه يا لطيف بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الراحمين أمنا ممن نخاف يا أمان الراحمين سلمنا ممن
Ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah kita bisa menjalankan kehidupan kita di dunia ini, terutama untuk ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amaliyah kita pada malam hari ini membaca zikir Rafiqul Haddad dan talabul ilmi, ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kembali nikmat-nikmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Tepatnya sekarang sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Ada apa di awal-awal Dzulhijjah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya amal soleh, kebaikan terbaik yang dilakukan adalah pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal baik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah.
Hijjah. Sampai-sampai ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, bahkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja fi sabilillah binafsihi wa malihi wa lam yarji' bi syai'in minhu." Nabi jawab, bahkan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalah sama amal baik yang dikerjakan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, kecuali kata Nabi, orang perang keluar dari rumahnya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia bawa juga hartanya dan tidak kembali sama sekali baik dirinya ataupun hartanya. Artinya dia syahid di jalan Allah, hartanya juga ikut dibelanjakan, ikut dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru itu lebih afdal daripada amal baik 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi kalau perang hanya bawa diri saja dan senjata, walaupun syahid tetap kalah dengan amal baik 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi kalau perang dia kembali hidup atau mendapatkan kemenangan, masih kalah juga dengan amal baik yang dikerjakan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, tingkatkan amal baik kita. Karena sekali lagi, amal baik kita di hari-hari ini sampai Idul Adha adalah amal-amal baik yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal jangan maksiat. Kalau kamu nggak bisa berbuat taat, janganlah berbuat maksiat. Ada suatu kaidah, pahala dan dosa dilipat gandakan jika dikerjakan di tempat yang mulia atau di waktu yang mulia. Jadi ini ibarat seperti di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang murah, biasanya ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, barang-barang yang kita pengen diobral atau didiskon, seperti tahun baru, Natal dan tahun baru, mobil DP-nya diskon habis-habisan, Ramadan dan Lebaran, pakaian diskon 70 plus diskon 20. Kan begitu tulisannya. Kemudian Agustus, yang namanya Agus gratis makan. Biasanya kan begitu. Momen apa lagi biasanya? Kayak 1 Juli kemarin, Hari Bayangkara, yang lahirnya 1 Juli bikin SIM gratis. Ada dalam kehidupan dunia kita, ingin mendapatkan barang yang kita pengen di waktu-waktu tertentu, diobral, didiskon. Artinya apa? Dengan modal sedikit kita dapat barang yang bagus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan wahai Nabi Muhammad kepada umatmu tentang hari-hari
harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya begitu banyak, memberikan anugerahnya begitu luas, memberikan pahalanya begitu banyak, yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kita kenal Ramadan, kita kenal juga Muharram, begitu juga 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau dalam satu hari satu malam ada namanya Sulusul Lailil Akhir, sepertiga malam terakhir. Kemudian satu minggu ada hari Jumat. Itulah hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuka itu promo-promonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kitanya mau ngambil apa enggak. Giliran promo elektronik jadi dikejar-kejar dari Tambun sampai ke Jakarta, dicari promo EV 42 ini yang mana yang lagi promo besar-besaran, dicari. Orang kalau mau kredit mobil saja cari semua dealer, cari semua showroom, banding-bandingin mana promo yang besar-besaran, sampai brosurnya udah kayak buku kita tumpuk di rumah. Semangat kalau mencari promo-promo barang-barang duniawi. Kalau kita mukmin, orang yang beriman, lebih mengutamakan akhirat, masa depan kita sesungguhnya. Kalau ada promo-promo surga dari Allah, promo-promo pahala yang begitu mudah didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita kejar. Setiap hari sekali lagi Sulusul Lailil Akhir, sepertiga malam terakhir. Satu minggu pada hari Jumat, dan seterusnya dalam satu tahun ada satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Nabi SAW telah bersabda, Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasannya pada hari-hari kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pemberian-pemberian istimewa spesial buat kalian. Ala fata'arrabullah, maka hadamlah itu pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadam itu anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertiga malam terakhir waktu tahajud, bagaimana keadaan diri kita? Menghadap pemberian Allah atau tidak? Hari Jumat, malam Jumat, bagaimana keadaan diri kita? Sedang menghadap rahmat Allah, pemberian Allah, pahala Allah, atau masih saja kita tidak menghadapnya? Nah sekarang 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, hadam itu, tangkap itu, kejar itu, anugerah spesial, pemberian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, guru daripada guru-guru besar kami yang bernama Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hazani, beliau mengatakan, al-mahrum man lam yantabi bil munasabat. Al-mahrum, orang yang sial itu, orang yang sial artinya orang yang diharamkan dari kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah man lam yantabi bil munasabat, orang-orang yang tidak mau memanfaatkan peristiwa-peristiwa, yang tidak mau memanfaatkan dari peringatan-peringatan. Diingatkan hari Jumat, hari mulia, kan dimanfaatkan. Diingatkan 10 awal Dzulhijjah, kan dimanfaatkan juga. Masih terus, ya berhenti terus. Ada
peristiwa-peristiwa peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi nggak dimanfaatkan. Ada peristiwa peringatan 1 Muharram nggak dimanfaatkan. Orang-orang yang cuek dengan itu semuanya, masa bodoh dengan hari-hari mulia, masa bodoh dengan peristiwa-peristiwa mulia dalam agama Islam, kata Profesor Dr. Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki, dia adalah orang yang al-mahrum, orang yang sial, orang yang dijauhkan dari kebaikan, pahala, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau ada peristiwa mulia, peringatan mulia, hari-hari mulia, versinya Allah Subhanahu wa taala, versinya Islam, manfaatkan. Jangan masa bodoh aja. Nah, karena itu Habib ingatkan kita sekarang berada di hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya tadi sudah jelas, amal soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dikerjakan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Bahkan jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala saja sampai kalah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara ibadah atau amal baik yang ditekankan pada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah adalah berpuasa. Manfaatkan juga hari Senin dan Kamisnya. Manfaatkan juga kalau ada Kamis, Jumat, dan Sabtunya. 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang malam Senin, awal Dzulhijjah hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa berarti hari raya Idul Adha. Di sini di 10 awal ini ada Kamis, Jumat, Sabtu. Ya kan? Ada Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kalau mau puasa besok, nanti malam ini juga Habib tuntun niatnya. Jadi yang mau puasa besok. Nanti hari Kamis puasa lagi, Jumatnya puasa, Sabtunya puasa. Ada apa ini? 3 hari ini Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma salasata ayyamin fi syahril haramin al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu lahu." Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi yang puasa pada Kamis, Jumat, dan Sabtu setiap hari ibadah tis'imi'ati amin, pahala baginya 900 tahun ibadah. Satu hari 900 tahun ibadah. Inilah investasi akhirat kita. Siapa yang berpuasa pada hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan terhormat yang ada nas Al-Quran, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, 4 bulan. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau bulan Ramadan datangnya belakangan kemuliaannya. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan 4 bulan. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Muharram bulan pertama, dan Rajab itu bulan ke-7. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rajab. Siapa yang puasa 3 hari di 4 bulan ini, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu, Allah catat baginya, Allah tulis baginya setiap harinya
tahun ibadah. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau hari Seninnya diniatkan dua nanti, niat puasa sunnah Senin dan niat juga puasa sunnah bulan Dzulhijjah, dan niat juga puasa sunnah pada bulan-bulan yang mulia yang 4. Jadi 3 dapat pahala di 3. Pertama puasa hari Senin. Yang kedua puasa bulan 10 pertama Dzulhijjah. Yang ketiga puasa 4 bulan ini. Karena Dzulhijjah termasuk. Inilah anugerah Allah, rahmat Allah yang sangat luas. Tinggal orang yang dikehendaki kebaikan, yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, akan diberi petunjuk untuk mengamalkannya. Nah, kemudian kata para ulama, kenapa kok 10 pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah amal baiknya paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah ada hari termulia sepanjang tahun. Kalau malam termulia sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar, kalau hari termulia sepanjang tahun adalah Yaumu Arafah, hari Arafah. Begitu mulianya itu hari di mana Allah menebar begitu banyak rahmatnya, kasih sayangnya dan ampunannya, sampai kalau orang yang sedang wukuf di Arafah, para hujjah yang sedang wukuf di Arafah, kalau terlintas di hatinya dosanya tidak diampuni oleh Allah, itu dosa besar. Dosa besar kalau ada di padang Arafah ada sangkaan Allah tidak mengampuni dosanya. Karena apa? Prasangka buruk sama Allah di tempat yang paling mulia dan di hari yang paling mulia, hari Arafah. Nah, selain orang yang haji, yaitu kita yang ada di tanah air ini, yang tidak melakukan manasik haji, maka disunnahkan untuk berpuasa. Sedangkan bagi mereka yang melakukan ibadah haji tidak disunnahkan puasa, supaya kuat mereka untuk berdiri di padang Arafah, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Selain yang haji disunnahkan untuk puasa. Tahuilah, puasa sunnah nomor 1 itu adalah Arafah. Puasa sunnah nomor 1 adalah puasa Arafah. Baru setelahnya adalah puasa Asyura. Ada urutannya. Jangan puasa Senin Kamis tapi Arafah nggak puasa. Itu namanya kurang pandai, kurang cerdas dalam beramal. Dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala puasa Senin. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Ini kaidah dalam menjalankan syariat. Qaddimil ahad minal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Setelah puasa Ramadan, yang paling bagus adalah yang sunnah puasa Arafah. Kenapa? Karena 1 tahun sekali dan hari terbaik sepanjang tahun. Begitu juga hari Asyura. Jadi kalau mau latihan puasa sunnah, latihan yang setahun sekali dulu, perhatiin. Puasa Arafah setahun sekali, puasa Asyura setahun sekali. Kemudian meningkat yang bulanan, puasa sunnah yang bulanan. Di antaranya adalah Ayyamul Bir, hari-hari putih, 13, 14, 15. Tanggal 13, 14, 15 bulan sedang terang-terangnya putih. Kalau mau mingguan, Senin dulu,
Sudah istiqomah, pengen nambah Senin dan Kamis, pengen nambah lagi sehari puasa, sehari enggak. Seperti itu tahapan-tahapan orang yang latihan puasa sunnah. Nah, sekarang fadilahnya apa? Puasa hari Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Nabi mengatakan ini motivasi, penyemangat buat umatnya. Apalagi yang merasa dirinya itu banyak dosa. Nabi kasih kabar gembira dengan hadis ini. Saumu yaumi Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa sunnah hari Arafah. Aku berharap, kata Rasulullah SAW. Aku berharap, perhatikan, Nabi yang minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi minta? Orang yang puasa hari Arafah, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini permintaan Nabi. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan dari sini, bunyinya bukan barang siapa yang puasa hari Arafah maka Allah ampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bunyinya bukan begitu. Tapi bunyinya, lihat, renungkan. Puasa hari Arafah. Aku, kata Nabi, berharap, dan harapannya Nabi pasti. Aku berharap kepada Allah, Allah ampuni dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang. Berarti fadilahnya puasa hari Arafah diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk orang yang puasa hari Arafah, diminta sama Nabi. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang maksudnya adalah Allah jaga dia dari perbuatan dosa. Bahkan sahabat mengatakan ini kabar gembira bagi yang puasa hari Arafah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada kalimat Allah ampuni dosanya 1 tahun yang akan datang. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di ujung daripada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari raya Idul Adha. Dinamakan juga Yaumun Nahri, hari penyembelihan. Dinamakan juga hari penyembelihan. Kenapa? Kalau tanggal 10 Dzulhijjah sudah diharamkan puasa. Bahkan 3 hari setelahnya, 10, 11, 12, 13 ini hari-hari diharamkan untuk puasa. Ini adalah hari makan dan minum, terutama makan dari hewan kurban, karena hewan kurban itu ma'idatullah, jamuan dari Allah lil muslimin, untuk umat Islam. Jadi daging kurban itu daging yang berkah karena jamuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kasih makan semuanya. Hewan kurban itu kasih makan semuanya, yang miskin, yang kaya, semuanya dikasih makan, dengan catatan mereka semuanya umat Islam. Karena jamuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan yang paling mulia pada 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Zikir kalah, salat kalah, sedekah kalah. Paling bagus adalah menyembelih hewan kurban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amila banu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah Ta'ala min iraqatid dam, innaha ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa aj'aliha
darah. Daripada menumpahkan darah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Dzulhijjah lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Kalau 1 sampai 10 amal baik paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 lebih spesial lagi, lebih dirinci lagi. Apa yang terbaik adalah qiraatid dam, menumpahkan darah, artinya menyembelih. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Habib akan menjelaskan tentang masalah kurban. Tentang masalah kurban. Kurban itu adalah poinnya 3 yang harus kita pahami. Pertama, kurban itu adalah sebuah nama untuk kambing, sapi, onta yang disembelih. Kambing, sapi, dan onta yang disembelih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tanggal 10, 11, 12, 13. Yang ketiga, niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 poin dikatakan kurban. Pertama, kambing, sapi, onta. Yang kedua, disembelihnya pada tanggal 10, 11, 12, 13. Ketiga, niatnya untuk tagarrub ila Allah. Harus ada 3 ini. Tidak ada, bukan kurban. Motongnya, nyembelihnya kambing, sudah masuk poin pertama. Kemudian motongnya pada hari 10, 11, 12, 13, masuk poin yang kedua. Tapi yang ketiga nggak masuk. Niatnya apa? Untuk jualan sate dan sop. Bukan niat tagarrub ila Allah. Maka bukan kurban. Bukan kurban. Atau begini, yang disembelih kambing, niatnya tagarrub ila Allah, tapi bukan tanggal 10, 11, 12, 13. Itu namanya bukan kurban, namanya syukuran. Namanya syukuran. Nyembelihnya kambing, niatnya tagarrub ila Allah, tapi bukan tanggal 10, 11, 12, 13. Bukan kurban. Begitu juga motongnya tanggal 10, 11, 12, 13. Niatnya tagarrub ila Allah, tapi yang dipotong, yang disembelih bukan kambing, bukan sapi, bukan onta. Yang dipotong adalah ayam namanya, bukan kurban. Jadi harus ada 3 ini, ada 3 poin ini. Hewannya kambing, sapi, onta. Nomor 2, dipotongnya pada 10, 11, 12, 13. Dan yang ketiga, niat tagarrub ila Allah, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah rincian jenis kambingnya, ontanya, sapinya gampang. Kalau kambing domba umur berapa tahun? Umur 1 tahun, masuk kedua atau di bawah 1. Yang penting udah kupak di atas 6 bulan. Itu domba. Domba umur 1 tahun, masuk 2 atau di bawah 1 tahun tapi sudah kupak. Tahu kupak? Udah pernah periksa domba yang kupak? Belum. Kalau kambing kacang, kambing Jawa selain domba umur 2 tahun masuk 3 tahun, umur 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau sapi umur 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau onta umur 5 tahun masuk 6 tahun. Jadi kalau onta kodenya pokoknya di atas balita gitu ya. Olita namanya. Olita.
renta 5 tahun. Unta renta 5 tahun. Sapi umur 2 tahun masuk 3. Domba 1 tahun masuk 2. Atau di bawah 1 tahun sudah 4. Kalau kambing selain domba umur 2 tahun masuk 3 tahun. Nah, kemudian pembagiannya daging. Ingat, sekarang kita bicara kurban yang hukumnya sunnah. Yang mana asli kurban adalah hukumnya sunnah, kecuali kurban nadar. Kecuali kurban nadar. Ada sedikit ilmu yang mungkin perlu disampaikan. Masalah kurban nadar. Masalah kurban nadar. Di antara kalimat nadar selain yang jelas, ada nadar yang jelas, ada yang nadar yang kalimatnya nggak jelas, artinya kiasan tapi masuk hukum nadar. Nadar yang jelas itu adalah saya nadar mau kurban, contoh seperti itu adalah kalimat nadar, ya kan? Jelas itu. Ada yang nggak jelas, yaitu apa? Seperti begini. Sudah beli kambing atau sapi, dia bilang begini, kambing ini saya jadikan untuk kurban. Nah, itu ciri nadar itu. Kambing ini saya jadikan kurban. Ini jadi nadar. Banyak nggak orang mencapai seperti itu? Banyak nggak orang mencapai seperti itu? Banyak. Ini masuk hukum nadar. Kalau sudah nadar, yaitu wajib, maka jadi wajib. Maka yang kurban tidak boleh makan sedikit pun dari kurban, tidak boleh mengambil sedikit pun daripada kurban, karena kurban nadar yaitu kurban wajib. Kemudian kita bicara sekarang yang kurban sunnah, itu hukum aslinya kurban sunnah, hukumnya sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, bahkan sampai-sampai diancam dalam riwayat, siapa yang mampu tapi nggak mau kurban, jangan deketi musola kami. Mampu tapi nggak kurban, jangan deketi musola kami. Sampai diancam seperti itu. Punya kemampuan untuk berkorban, sudah dibilang ini amal termulia, sudah nggak korban, jangan ikut golongan kami. Seakan-akan seperti itu dikatakan. Dikasih keluasan rezeki, dikasih tahu amal terbaiknya yaitu berkorban, nggak berkorban juga. Handphone Samsung 3 juta baru beli dia bisa. Ya, korban jadi nggak bisa. Hati-hati. Kalimat jangan deketi musola kami itu hati-hati, tidak diakui. Takutnya tidak diakui, terutama tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Kamu mampu, senangkan itu orang-orang miskin yang kadang nggak pernah makan daging, senangkan mereka dengan makan di hari-hari Idul Adha. Nah, kalau misalnya korbannya itu sunnah, dikatakan sah saja. Ingat, dikatakan sah saja. Yang penting ada bagian sedikit untuk orang fakir dan miskin, sah. Kalau bicara tentang sah, ya, kambing dipotong, yang korban ngasih cuma sedikit saja buat fakir miskin, sah sudah. Ada orang pelitnya namun bilang ditarik, korban dia masih bagus, orang pelit korban. Bawa kambing ke musola, ke masjid, datang ke panitia, Pak Ustaz, saya mau korban ini kambingnya, tolong Pak Ustaz ya, nanti paha depan, paha belakang, punggung, dagingnya buat rumah semuanya. Nah, buat dibagi-bagi yang mana? Ya, orang miskin makan kikil juga bisa senang. Kasih kaki sama kepala aja. Sama nggak? Sah. Sama nggak? Sah. Untuk terima sahnya ya sah.
Yang penting apa? Ada bagian dari kurban yang disedekahkan. Kalau sedekah itu jatuhnya kepada fakir dan miskin. Tapi yang bagus, aturan yang bagus adalah dibagi 3, sepertiga sedekah dilarikan ke fakir miskin. Sepertiga yang kedua hadiah. Hadiah itu kasihlah orang yang kaya, tetangganya yang mampu, kasih Habib. Karena apa? Kalau Habib itu nggak boleh menerima sodako. Kasih, jangan lupa anterin Pak depan Pak belakang. Kode juga. Itu bagus, dia keluar keluar. Karena selama ini alhamdulillah yang datang ke rumah itu Pak terus. Pak terus. Kalau bisa yang sedekah buat fakir miskin ya daging. Sebab Habib sering dapatin, ya Allah, dibagi-bagi banyak jeroannya. Jeroan sama kerongkongan itu. Nggak kerongkongan daging kita nggak ada. Kalau kasihan orang, jangan. Ini jeroan itu semuanya kalau bisa dikubur juga. Ya begitu dipotong itu langsung jeroannya masuk usus sama tempatnya perutnya itu sebetulnya masukin ke lubang sekalian, jangan diletakkan hati sudah. Selainnya ambil jeroan, buang semuanya. Udah makannya setahun sekali jeroan lagi. Akhirnya pada asam urat semua. Jadi sepertiga yang pertama sedekah, sepertiga yang kedua dia, sepertiga yang ketiga buat dia sendiri. Itu bagus seperti itu. Tapi ada yang lebih bagus lagi, tingkatan ketiga yang lebih bagus, paling afdol, yaitu apa? Yang kurban hanya mengambil sedikit saja untuk tabarukan, ngambil berkah daging kurban, daging berkah jamuan Allah. Rasulullah SAW beliau korbannya itu 2 ekor domba yang gemuk, warnanya putih, ada tanduknya. Itu beliau cuma ngambil hatinya aja. Beliau ngambil hatinya. Semuanya diberikan kepada Allah. Nah sekarang ada permasalahan. Tadi kan sudah Habib terangkan, daging korban itu diberikan kepada semuanya. Yang fakir, yang miskin, yang kaya, semuanya dapat. Tapi ingat, orang kaya tidak boleh menjual daging kurban. Orang kaya yang dapat daging kurban, orang kaya yang dapat daging kurban tidak boleh menjualnya, hanya boleh dimakan atau diberikan kepada yang lain. Kalau orang fakir dan miskin dapat daging kurban, mutlak dia memilikinya, artinya mau diapain saja boleh. Makan, dijual, diberikan orang lain boleh. Tapi kalau orang kaya yang dapat daging kurban tidak boleh dijual, haram untuk dijual. Orang kaya, kebetulan dia ini berdagang sate dan sop, dapat daging kurban, dia jual, haram hukumnya. Ada yang begitu? Ada kan? Soalnya apa? Harga kambing hari raya Idul Adha lagi mahal-mahalnya. Nah pas dah tukang sate, tukang sop dapat dijual sama dia, haram hukumnya. Karena dia bukan golongan fakir dan miskin. Nah kalau golongan fakir miskin, orang fakir orang miskin jualan sate namanya, sate yang dibawa gitu kan, nah, boleh begitu kan? Sate haji siapa gitu, dagingnya daging kurban, nggak boleh. Begitu juga orang yang kurban tidak boleh menjual apapun daripada bagian kurban. Walaupun dia orang miskin mau kurban, tetap nggak boleh kulitnya dijual, nggak boleh. Ya, kulitnya dijual, nggak boleh. Nah makanya bagaimana caranya masalah kulit? Masalah kulit ini kasihkan dulu orang miskin. Kalau di pondok pesantren Habib dulu satpam
panitia korban gini caranya. Panitia korban datang korban dari orang-orang langsung minta aja tuh. Pak, kulitnya buat panitia. Pak, kulitnya buat panitia. Ya. Nah, nanti kulitnya itu diberikan kepada panitia yang miskin. Panitia miskin tapi kita tahu dulunya. Nanti jual, duitnya bagi-bagi. Diberikan kepada panitia miskin. Nah, kalau kita dulu ngasihkan satpam untuk pesantren, nanti satpam itu ngejual kulitnya banyak, dijual kulitnya. Nah, duitnya ini buat apa? Duitnya ini dikasihkan panitia korban. Kan duitnya asli punya dia kan? Punya orang miskin itu. Kalau dia nggak mau ngasih ke dia, nggak apa-apa. Mau diambil, nggak apa-apa. Panitia jangan marah, karena haknya dia itu. Karena haknya dia. Itu bukan korupsi, bukan korupsi. Itu haknya dia. Makanya sedikit. Lalu kalau duitnya diambil semuanya, anak keluar ini dari kampung sini. Anak keluar dari panitia. Tapi dia punya hak. Itu hanya simbol saja biar sah. Ya jangan asal jual. Jangan asal jual, kasihan yang korban. Dosa dia, nggak sah korbannya karena ada bagiannya yang dijual. Jangan. Jadi ada transaksi dulu, ada akad dulu. Jadi minta korban kulitnya. Atau nggak usah minta, nggak apa-apa. Sudah kumpul kulitnya kasih orang miskin. Orang miskin itu suruh jual, nanti duitnya kasihnya panitia. Duit itu buat apa ya? Buat beli plastiknya, buat beli pisaunya. Atau apa kalau panitia musola? Duitnya buat kemakmuran musola bisa seperti itu. Ya harus caranya. Karena apa? Ada peringatan dari Rasulullah SAW. Siapa yang berkorban dan menjual bagian apapun dari korbannya, maka maka tidak sah korbannya. Jadi sama tuh. Orang yang korban tidak boleh menjual apapun dari bagian korbannya. Begitu juga orang kaya ketika mendapatkan daging korban tidak boleh menjualnya. Jadi ini sedikit tentang fikihnya korban. Jadi pada malam hari ini Habib sudah bahas dulu itu Risalah Al-Jami'ah. Insyaallah pada bulan yang akan datang kita mulai bahas karena ada ilmu yang lebih penting, yaitu tentang bulan Dzulhijjah, begitu juga tentang hari Arafah dan tentang hari raya korban. Kemudian terakhir tentang masalah takbirannya. Takbiran itu ada dua. Perlu Pak dipahami. Ada takbiran mursal, ada takbiran muqayyad. Yang pertama takbiran mursal. Takbiran mursal itu adalah takbiran bebas. Takbiran bebas kapanpun dimanapun. Tapi ada waktunya. Di dalam waktu itu bebas kapan aja. Sekarang waktunya takbiran mursal karena takbiran itu identik dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Waktunya adalah untuk dua-duanya itu ada Idul Fitri, Idul Adha, ada takbiran bebas, yaitu dari mulai malam hari raya, ba'dal maghrib, masuk waktu maghrib, sampai imam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dari mulai maghrib malam hari raya sampai imam sholat hari raya Idul Fitri atau sholat hari raya Idul Adha, itu takbirannya kapan aja? Kapan aja? Terutama kalau Idul Adha, kalau lihat binatang kurban, lihat kambing takbiran, lihat sapi takbiran. Itu takbiran mursal bebas. Kemudian yang kedua takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad itu terikat. Maksudnya apa? Takbiran yang terikat dengan sholat baik
wajib ataupun sunnah. Dan takbiran muqayyad ini, takbiran yang terikat ini, terikat dengan sholat-sholat, itu hanya ada pada Idul Adha. Hanya ada pada Idul Adha. Kapan waktunya? Dari mulai subuh hari Arafah, yaitu kalau sekarang Senin lagi, Senin besok Senin lagi, Senin subuh. Setelah habis sholat wajib ataupun sunnah, disunahkan untuk takbiran, bahkan didahulukan daripada dikira sholat. Yang imam perhatikan. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, pas puasa itu. Subuh, setelah salam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bocah kan takbiran, ya kan? Tapi yang bebas itu hari raya Idul, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Tapi kalau anak-anak itu kalau takbiran itu harus diajarin, yang ngajar-ngaji itu ajarin yang benar. Allahu Akbar, panjang paknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh panjang, paknya langsung bantu gitu. Karena ada anak bocah-bocah kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Itu salah. Karena maknanya beda nanti. Jadi Allahu Akbar. Kan ada lagunya tuh. Lagunya Ungu sama ST12. Ungu sama ST12. Ya kan? Kalau ST12 itu, kalau Ungu Allahu Akbar Maha Besar. Yang mana itu ST12 atau Ungu itu? Karena dengan Ungu sama ST12. Itu yang benar yang ST12 itu. Kalau Ungu kan Allahu Akbar, Allahu Besar itu apa itu? Udah ngaku aja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kan baliknya panjang tuh. Itu salah tuh. Yang benar ST12. Ya kan yang benar. Allahu Akbar Maha Besar, itu benar ST12. Itu pelafalannya yang benar, Allahu Akbar. Sama seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram enggak boleh manjangin alifnya Allah, enggak boleh. Allahu Akbar, enggak sah sholatnya. Karena artinya apa Allah Maha Besar? Mana? Allahu Akbar, salah itu. Jadi perhatikan kalau jadi makmum, kalau imam begitu tarik aja. Tarik. Enggak pantas jadi imam walaupun namanya imam. Imam aja. Pokoknya kalau alifnya panjang salah. Allahu Akbar salah. Pokoknya langsung ke lamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga Allahu Akbar. Enggak ada kalau ini. Kalau ini ada yang takbiran. Makanya alif diingatkan biasanya bocah-bocah tuh. Ditakbiran. Ditakbiran sunnah setelah sholat. Takbiran muqayyad, takbiran terikat setelah sholat dari mulai kapan? Subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik terakhir. Jadi kalau tahun ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat asar itu selesai. Jadi 5 hari, 9, 10, 11, 12, 13. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin subuh mulai. Assalamualaikum, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
itu sudah selesai. Dan ini adalah takbiran yang paling afdol. Kita yang paling afdol. Ini musola kan baru ngalamin Idul Adha ya. Baru ngalamin ini kan. Nah, ini jangan lupa ya. Dari mulai 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari itu wiridannya dibuka, dikira setelah sholatnya dibuka dengan takbiran. Ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan Idul Adha. Semoga kita semuanya sekali lagi bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala rabbina wa tub alaina tawba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة عبيرة نصابة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع بدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تخصيص عبدي والحمد لله بالبدر والتنامي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Mengenai juga itu pernah juga katanya antara kurban sama akikah. Itu katanya orang mau kurban, tapi nggak boleh kurban kalau mau akikah. Kalau itu. Ini masalah klasik. Setiap tahun pasti ada pertanyaan korban dan akikah. Ada dua pendapat ulama. Imam Romli mengatakan sah orang korban diniatkan juga akikah. Niat korban dan niat akikah sah. Imam Ibnu Hajar mengatakan orang yang korban diniatkan akikah tidak sah dua-duanya. Tidak sah dua-duanya. Sekarang kalau ada perbedaan pendapat ulama, tinggal kita bijak menyikapinya. Bagaimana? Begini. Kalau yang korban itu orang kaya, kalau dia niat akikah, kita bilang nggak sah. Karena ini lebih banyak akikah sendiri. Kita ambil perkataannya, pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau orangnya itu bukan orang kaya, apalagi orang miskin, ngumpulin duit, mau dia korban, dia mau niatkan juga akikah, karena dia miskin dari dulu nggak pernah diadekain oleh orang tuanya. Kita ambil pendapatnya Imam Romli itu sah. Boleh korban sekaligus akikah.
tidak sah korban karena belum akikah. Sekali lagi ini beda masalah. Korban sendiri, akikah sendiri, nggak ada kaitannya. Orang kalau akikah itu sunnahnya kapan? Yang disunahkan ingat ya? Ingat, akikah itu yang disunahkan itu orang tuanya. Yang disunahkan orang tuanya. Orang tua disunahkan untuk mengakik-akikai anaknya. Kapan? Dari mulai usia 7 hari. Nggak mampu usia 14 hari. Nggak mampu usia 21 hari. Nggak mampu usia 40 hari. Nggak mampu sebelum disapih atau 2 tahun. Nggak mampu sebelum usia tamyiz sekitar 5 tahun. Nggak mampu sebelum balik. Kalau anak sudah balik, maka orang tuanya tidak sunnah mengakikahinya. Nggak sunnah, sudah gugur, sudah hilang kesunahannya. Kalau umpamanya orang tuanya tetap mengakikahi anaknya, itu namanya kebaikan orang tuanya. Orang tuanya baik banget. Padahal sudah tidak disunahkan, tapi kok tetap mengakikahi, berarti orang tuanya bagus. Apalagi kalau anaknya sendiri yang mengakikahi dirinya, itu lebih bagus lagi. Artinya orang tuanya sudah tidak disunahkan, orang tuanya tidak mengakikahi, tapi yang mengakikahi dirinya. Itu masalah akikah. Nah, kalau korbannya beda lagi. Korban itu pokoknya kalau di hari raya Idul Adha ada kemampuan, maka yang diutamakan adalah korban daripada akikah. Walaupun dia belum ada akikah. Ya, paham ya? Jadi kalau sudah di hari raya korban, dia korban didahulukan. Korban didahulukan. Kenapa? Amalan terbaik pada hari raya Idul Adha adalah korban. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi sah orang yang korban walaupun belum diakikah, Dan catatan sekali lagi akikah itu kesunahannya orang tua, bukan anak, bukan orang tua. Kalau sudah usia balik sudah nggak ada sunahnya, nggak ada sunah. Allah paham ya? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwasanya mulai perintah sunnah akikah itu adalah ketika bayi berusia 2 hari. Ketika bayi itu meninggal dunia sebelum hari yang ke-7, maka tidak disunahkan. Jadi tidak disunahkan sudah. Ya. Kemudian untuk yang kedua apa ini? Korban akikah. Berarti kalau tidak disunahkan berarti ya. Berarti pertanyaan kedua ya otomatis kan jawab. Karena kan kami bilang tidak disunahkan. Sudah. Ya itu daging korban. Apakah boleh membagikan kepada non-muslim di lain? Yang sebenarnya kalau yang kedua, kalau seandainya pertanyaan kedua itu sebenarnya sebagaimana jawaban dari yang pertama tadi, bukan yang pertama yang ini ya, yang awal. Jadi kalau umpamanya nih anak usia 7 hari, ya kan, lebih, ya kan? Kemudian pas momennya Idul Adha, momennya Idul Adha.
dahulukan yang mana? Dahulukan yang mana? Sekali lagi amalan terbaik itu pada hari raya Idul Adha itu adalah kurban. Kalau akikah itu dia waktunya masih panjang, masih bisa, masih panjang. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi kan saya sudah jelaskan bahwasanya daging kurban itu adalah jamuan dari Allah untuk kaum muslimin dan ini bisa diperintahkan dalam Al-Quran untuk memberi makan semuanya. Baik makan itu dari kurban semuanya merasakannya. Oleh karena itu dengan dalil-dalil ini maka tidak boleh memberikan daging kurban itu kepada non-muslim, tidak boleh. Walaupun orang kaya itu sudah dapatnya diberikan ke muslim, orang non-muslim tidak boleh. Tidak boleh. Tapi lagi-lagi ada pendapat. Ada lagi pendapat yang mengatakan boleh. Nah, pendapat yang mengatakan boleh ini kita amalkan kalau seandainya persis tetangga kita ataupun teman kita ataupun kalau kita nggak kasih ini maka ada satu hubungan yang putus. Takutkan ya orang seperti itu karena ada bahaya yang lebih, ada madharatnya kalau tidak memberikannya. Ya, tapi kalau umpamanya orang muslim paham juga bikinnya kurban, saya nggak boleh makan, ya kan? Itu lebih enak. Ya, tapi kalau saya nggak paham, ini tetangga nggak tahu apa, takut kita dikatain muslim yang jelek, kasih ambil pendapat ulama yang boleh, gitu aja. Jadi alhamdulillahnya ada perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Ya kan? Perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Kita ambil kalau seandainya ada efek yang membahayakan ketika kita tidak memberikannya. Ya. Nanti kalau kita nggak kasih momennya tetangga jauh, ya kan? Tetangga jauh momennya. Apalagi tentang orang muslimnya itu banyak yang nggak suka orang, aman. Ya. Tapi kalau orang muslim itu teman kita, teman akrab sama kita. Kalau nggak kasih, nanti takut putus nih, ya kan? Suaminya, ya. Namanya soal itu kan teman itu kan apa sama siapa aja, ya kan? Itu maka kita kan, kalau mau berkurban cuman utang gitu, maksudnya gini, ada 3 orang nih, A, B, C, D. Terus mereka berpatokan bertiga, dapat 1 ekor kambing. Terus kambing tersebut diatasnamakan si A. Terus berikutnya sampai tahun ketiga gitu, itu gimana? dalam ambil utang atau korban arisan gitu. Ya. Ini bukan korban arisan, bukan korban arisan. Jadi yang berpisah, pokoknya yang jelas masalah utang piutang itu sebenarnya utang itu barang itu milik kita. Hanya saja pembayarannya itu belum dilunasi. Pokoknya kalau dalam fikihnya hutang piutang itu barang yang kita beli baik kontan atau hutang itu barang itu milik kita. Makanya transaksi di dalam finance kita leasing itu nggak sah, itu nggak sah. Makanya ribanya itu berlipat-lipat. Nggak sah, masa perjanjiannya kalau lunas milik pembeli, kalau nggak lunas cicilannya nggak bisa bayar, maka jadinya sewa, ya kan? Nggak boleh. Pokoknya kita jual, kita beli apapun juga, cash atau kredit, itu barang itu milik kita. Barang itu milik. Kalau nggak mampu bayar, ya barang itu dijual, nanti kurangnya diberikan. Itu aja sudah. Tampaknya Islam itu seperti itu. Ya, nggak mau bayar rumah, cicilan rumah, nggak mau bayar cicilan mobil. Ya rumahnya itu dijual, nilai berapa, nanti kurangannya dinasikan. Nah, contoh sekarang kambing. Nanti kambing itu milik siapa? Udah milik kan? Jadi milik mau utang, nah, tetap sah korbannya sah.
sah. Ya, namanya sekolahan satu kelas 40 orang patungan sapi ya, satu sapi naik 40 orang ya sial kalinya. 7 aja 7. Ya. Jadi gini nih, kalau begini, kalau bikin begini ya. Satu sapi korban buat berapa? Buat langsung 40 orang sah. Ya kan? Satu sapi buat siapa? Satu sapi buat siapa? Buat bulan diurut nih, diurut bulan dilihatin buat berapa? Jumlahnya 40. Itu yang 7 doang yang pertama. Yang 8 ke 40 enggak. Sama kayak orang nikah. Ya kan? Nikah umpamanya ada 5 perempuan, nikah kan 4 ya. Kalau sekali akan nikah, nggak sah semuanya. Kan nikah kan maksimal kan 4 perempuan. Ini di dalam masalah fikih, jika ada 5 perempuan dinikahkan dalam satu akad nikah, maka nggak sah semuanya. Tapi kalau dinikahkan satu-satu, maka 1, 2, 3, 4 sah, yang 5 enggak. Ada 2 pertanyaan, satu keluarga, contoh orang tua, dia itu mau kurban sapi, tapi uangnya dari orang tua itu sendiri, cuman orang tua menyebutkan nama anak-anaknya yang 7 itu. Nah, kedua, di puasa Dzulhijjah ini sudah masuk ke puasa Dzulhijjah. Orang itu dia berpuasa. Nah, di satu sisi lagi musim punten, walau alam sobi, corona ini benar atau adanya walau alam. Dia itu lagi berpuasa, tapi dia itu meninggal karena corona. Begitu dia itu nantinya mati syahidkah atau walau alam, seperti apa? Kalau yang pertama, orang tua hukumnya seperti apa? Yang kedua, meninggalnya itu orang, dia sedang berpuasa tapi mati dalam keadaan corona. Punten. Itu mungkin. Yang pertama, pokoknya dia senang sapi kan? Betul. Pokoknya dia senang 7 orang. Siapa aja? Itu sah berarti kalau Sah. Sah itu bagus. Kalau sebenarnya yang korban itu kan sunnah kifayah. 1 orang sudah mencukupi 1 keluarga. Ya, tapi ini lebih afdal berarti ya. 1 keluarga disebutin semua kan? Itu sah. Bagus itu. Bagus seperti itu. Jadi walaupun dari mana aja itu sapi, biaya dari siapa aja, pokoknya sapi itu ketika korban diniatkan untuk siapa gitu. Ini terus seakan-akan itu memberikan gitu. Kayak perusahaan biasanya yang harus tahu itu, perusahaan itu memberikan sapi itu diberikan kepada warga sekitar, tapi harus sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu apa? Ya sapi itu harus untuk 7 orang, makanya dikocok itu karyawan semua yang dapatnya keluar siapa? Ya kan, 7 orang. Walaupun sapinya itu duitnya duit perusahaan. Jadi seakan-akan perusahaan itu memberikan hadiah kepada 7 orang itu berupa sapi, kemudian sama 7 orang itu sapi itu dijadikan korban. Seperti itu aja. Jadi perusahaan memberikan hadiah kepada 7 orang itu berupa satu ekor sapi. Nah, kemudian satu ekor sapi itu dikorbankan sama 7 orang itu. Ya, seperti itu urutannya. Kemudian kalau yang masalah orang yang meninggal karena puasa, kalau dia puasa meninggal karena corona, ya kalau masalah syahid itu ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu adalah orang yang perang di jalan Allah, mati niatnya lillahi ta'ala, maka di dunia diperlakukan syahid. Apa maksudnya diperlakukan syahid? Tidak dimandikan dan tidak
disolati, hanya dikafani. Biasanya dikafani dengan pakaian perangnya. Kalau masih belum nutupin semuanya, dikasih tambahan kain aja baru nutupin kepalanya biasanya. Biasanya kan pakaiannya kan udah lengkap tuh sampai sepatunya, tinggal kepalanya doang belum, kepalanya ditutup baru dimakamkan. Hanya dikafani dan hanya dimakamkan, tidak disolati dan tidak dimandikan. Itu perlakuan syahid dunia akhirat. Dunia diperlakukan syahid, gak disolati, gak dimandikan. Di akhirat berkumpul dengan syuhada di bawah naungan Rasulullah, aman dari panasnya pada mahsyar, masuk surga. Rohnya ini dalam barzah Allah taruh di burung yang warnanya hijau, dia ini berterbangan ke surga. Kemudian istirahatnya di atas. Itu seperti itu gambarannya orang syahid. Ya, dunia maksudnya syahid dunia akhirat, dunia melakukan syahid, paham ya. Dan yang kedua syahid dunia. Syahid dunia akhirat dia apa itu? Orang yang perangnya itu bisa billah, perang yang melawan orang kafir, namanya perang. Tapi dia niatnya bukan untuk diri Ta'ala. Niatnya apa? Niatnya untuk cari rampasan perang. Niatnya untuk pahlawan-pahlawanan gitu. Nah, mati dia. Di dunia diperlakukan syahid, nggak dimandikan, nggak disolati. Tapi di akhirat nggak kumpul sama orang syahid, biasa aja. Itu namanya syahid. Ada lagi syahid akhirat yang ketiga. Syahid akhirat itu banyak. Syahid akhirat banyak. Meninggal di perut, meninggal wanita yang melahirkan, meninggal kerobohan, meninggal kebakaran, meninggal tenggelam, meninggal kena wabah, itu namanya syahid. Tapi syahid akhirat dunia diperlakukan biasa dimandikan, dikafani, bukannya pakai pempes doang masih peti. Dimandikan, dikafani, bukan dibungkus kayak aluminium foil. Dia dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, biasa empat itu. Nah nanti di akhirat kumpul sama orang yang mati perang bisa billah tuh. Itu maksudnya. Itu namanya syahid akhirat doang. Di akhirat nanti kumpul sama orang-orang yang matinya di jalan Allah karena lillahi ta'ala. Artinya di akhirat dia ini rohnya itu dimasukkan ke burung warna hijau. Dia bisa berterbangan ke surga, menikmati surga dan istirahat di atas. Itu syahid akhirat. Oh, belum ada. Udah lapar berarti. Ya.